Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So yesterday we have seen, sorry, uh, that DI કયું હતું? DIKW pyramid. What is the full form of that? DIKW. D means Data, yes. data, information, knowledge, and wisdom. Good. Data, information, knowledge, and wisdom. Okay. So data means the raw facts. Okay. And when you collect this data, it becomes the information. When you give some meaning to the information, it becomes the knowledge. And when you apply the understanding, okay, that becomes the wisdom. Okay. For that, we have seen beer and diaper case study. Okay. So today we are going to learn information and communications technology. Certain technologies are there, okay, like data analytics and data science, then digitization, cloud computing, social media. Okay, so that we'll see today. After that, if time permits, we'll start the big data life cycle. Okay, so first of all, I'm sharing the screen. Is the screen visible to you? Yes, ma'am. Okay. So in this information and communications technology, first of all, we'll see the data analytics and data science. After that, we'll see digitization. Then we'll see affordable technology and commodity hardware. Then we'll see social media. After that, hyperconnected communities and devices. And last is the cloud computing. Okay, so first of all, data analytics and data science. So we know that now in market competition is very high. બરાબર કે બહુ જ કોમ્પિટિશન વધી ગઈ છે કે સપોઝ તમે કોઈ એક પ્રોડક્ટ લો છો તો કેટલા બધા બ્રાન્ડની એ પ્રોડક્ટ છે એ મળતી હોય તો એમાંથી કઈ આપણે લેશું બરાબર કે કસ્ટમર છે એ કેવી ક્વોલિટી છે એ પ્રિફર કરશે અને એનું કોસ્ટિંગ કેટલું રાખવું બરાબર તો માર્કેટમાં સર્વાઈવ કરવા માટે એન્ટરપ્રાઇઝીસ છે કે એ લોકો અલગ અલગ છે આઈડિયાઝ છે ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ છે અપ્લાય કરતા હોય બરાબર so for that they are collecting the data, they are collecting large amount of data. So for that they need to store this large amount of data. After that they need to process this large amount of data. By processing the large amount of data they can get knowledge. Okay, એમાંથી એ લોકો knowledge get કરશે કે yes કે આ ટાઈપના કસ્ટમર છે બરાબર એ આ વસ્તુ છે એ પરચેસ કરે છે કે આપણે આપણી પ્રોડક્ટની અંદર આ ક્વોલિટી છે એ ઇમ્પ્રુવ કરવાની છે બરાબર સો દે ગેટ ધ નોલેજ ઓકે સો એ લોકો એના ઉપરથી ડિસિઝન લઈ શકે બરાબર and for that they need some data analytics and data science techniques. Okay, so in data analytics and data science nothing is there. Some machine learning algorithms are there, statistics approaches are there, some mathematics is there, data warehousing is there, data mining is there. Okay, તો આ બધાનું combination કરો it becomes the data analytics and data science. Okay, so any doubt in this? And to perform this kind of analytics, we need big data because we need to store large amount of data and we need to process large amount of data. Clear? So we need big data solutions to increase the gain or increase the profit in the business. Clear about this?
So data analytics and data science is nothing but the combination of some computational approaches, then statistical techniques, data warehousing algorithms, data mining algorithms, and machine learning. Clear? So we can merge these things and it becomes the data science. And to process this kind of data, we need innovative tools and technologies. Clear? Any doubt in this? Anyone? No. Okay. Then the second one is the digitization. So we know that nowadays everything is stored in digital medium. બરાબર? પહેલા શું હતું કે બધું book ને અંદર ને એવી રીતે લખતા હતા. So અત્યારે physical medium is replaced with the digital media. Right? કે જે કાંઈ બી છે હવે આપણે કાંઈ બી book બી લખવી હોય કે એવું હોય તો બી આપણે digital medium લેપટોપ છે કે ટેબ છે કે આપણે એનો યુઝ કરતા હોય છે. So digital mediums have replaced the physical medium. Okay. So એનાથી શું થાય છે કે ટાઈમ અને કોસ્ટ બરાબર એ બી છે ઘટી જાય છે. It saves the time and cost. કે આપણે કાંઈ બી એનાલિસિસ કરવું હોય સપોઝ તમે બુક ની અંદર લખેલું હોય તો એમાંથી એનાલિસિસ કરવા જાઓ એની જગ્યાએ તમારી પાસે એક્સેલ ની અંદર ડેટા પડેલો હોય તો બી તમે ઇઝીલી એમાંથી સમ ને બધું કરી શકો બરાબર. હવે સપોઝ તમે સાયન્સ બેકગ્રાઉન્ડ માંથી કે કોમર્સ બેકગ્રાઉન્ડ માંથી જો કોમર્સ બેકગ્રાઉન્ડ માંથી હોય અને જો સિમ્પલ છે કે તમે જર્નલ બનાવતા હોય તો એની અંદર બી કેલ્ક્યુલેશન કેવડું કરવું પડે તો એ ફિઝિકલ મીડિયમ થી એની જગ્યાએ ઇફ યુ આર યુઝિંગ ટેલી સોફ્ટવેર બરાબર તો કેલ્ક્યુલેશન છે એની જાતે થઈ જશે બરાબર. સો ઇટ સેવ્સ ધ ટાઈમ એન્ડ કોસ્ટ એન્ડ વી આર હેવિંગ ધ પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઓફ ઇન્ટરનેટ બરાબર. આપણી પાસે ઇન્ટરનેટ ફેસિલિટી તો પહેલેથી જ છે તો વી કેન યુઝ ધીસ infrastructure. We can use the internet. Barabar? And by using this thing, okay, કે for example કે if you are હું મારી કોઈ પ્રોડક્ટ છે એમેઝોન ની અંદર સેલ કરું છું બરાબર. This is digital medium, right? તો હું એમેઝોન ની અંદર સેલ કરું છું તો શું થશે કે I can have the secondary data. મારી પાસે primary data તો આવી જ જશે કે what is the name of the customer, what is his address, okay, what is his phone number, mobile number, એ બધી primary details તો આવી જ જશે. With that I can also get the secondary detail. But, right, secondary detail means what? I can get the feedback from the customer, right? I can have the survey. I can simply provide the કે rating. Okay, customer નું rating છે product માટેનું, customer નો feedback છે કે હું કોઈ survey કરીશ તો એના ઉપરથી I can get secondary data. Okay, and on the basis of that I can do some advertisement or do some marketing. or એવું બી કરી શકું કે એવું એવું કે આ ફોર એક્ઝામ્પલ વિવો V20 Pro છે તો ઘણા બધા કસ્ટમર એવું લખેલું છે કે પ્રાઇસ છે ઈ વધારે છે બરાબર. So on the basis of that I can reduce the cost price of the mobile. Okay, so I can get the information from the secondary data also. Okay, so we can have the proper marketing, we can give proper advertisement on the basis of that. Okay, or we can do some changes in our product, or we can do some changes in our service, right? So digital medium is very useful nowadays. Any doubt? So you can give this example also, Amazon, or you can give example of Flipkart also. Okay, any doubt in this? બહુ easy છે આ બધું. Oh my. ક્યાંય બી કાંઈ નો સમજાય તો પૂછજો હો, કારણ કે we are using this nowadays. એટલા માટે you can give you any real life example according to this. એટલે એવું જરૂરી નથી જે આમાં લખેલું છે એ જ લખવું. Okay, so here one example is giving that we can have bills, we can have videos, we can have books. Okay, so it is
everything is stored nowadays either in the laptop, or we can have smart TV, or we can store this thing into the mobile. Okay, so everything is now digital. Then the third one is the affordable technology and commodity hardware. Okay, so I have told you that most of the big data tools, okay, whether you are using MongoDB, તમને મેં MongoDB કીધું હતું, તો તમારે કોઈ એના માટે લાયસન્સ કે એવું કાંઈ પરચેઝ નથી કરવું પડતું, right? So same way, if you are using Hadoop or something, તો બધું open source છે. So most of the big data tools are open source software. So you can directly uh, download it and you can install it. Okay, so બહુ અફોર્ડેબલ ટેકનોલોજી છે, તમારે એના માટે કોઈ વધારે કોસ્ટ છે એ દેવી પડતી નથી. Even you don't have to purchase some high quality servers or anything. Okay, you can have your commodity hardware. Now what is commodity hardware? Commodity hardware is nothing, બરાબર, કે જે તમે નોર્મલી હાર્ડવેર છે યુઝ કરો છો એ જ, બરાબર. સો તમારા બજેટ પ્રમાણે, કે સપોઝ તમારી પાસે ઇફ યુ આર હેવિંગ i3 or i5 પ્રોસેસર, ઓકે, એવું લેપટોપ છે, જસ્ટ 1 TB હાર્ડ ડિસ્ક છે, 4 GB રેમ છે, ઇનફ છે. મારી પાસે i3 4 GB રેમ અને simple 1 TB. Okay, then also I can run Hadoop, I can run any big data, Spark even I am running in this. Okay, તો કોઈ વધારે પડતા હાઈ લેવલના સર્વર્સની આની અંદર જરૂર નથી પડતી. So that is the bigger advantage. બરાબર, જો તમારે બહુ વધારે પડતી કોર્સ ને લાયસન્સ વર્ઝન એવું લેવું પડતું હોત, so તો તમે કોઈ કંપની કે તમે, બરાબર, યુઝર છે એ બે વખત વિચારશે કે ઓપન સોર્સ મળે છે અને લાયસન્સ મળે છે, તો કયું પ્રિફર કરું, રાઈટ? સો ટુ રિડ્યુસ ધ કોસ્ટ, big data solutions has provided affordable technology, anyone can afford that. Okay, koi bhi એને afford કરી શકે, and they can run these tools and technology into their commodity hardware. Okay, clear? Any doubt? Anyone? કોઈને કઈ આમાં ડાઉટ? હા કે ના? તો કયો, સુઈ નથી જતા ને વચ્ચે વચ્ચે? હે, પેલો લેક્ચર છે એટલે નીંદર આવતી એવું નથી ને? So you can see this, કે જે સ્ટોરેજ કેપેસિટી છે, બરાબર, તો છેલ્લા 20 વર્ષમાં એની કોસ્ટિંગ છે એ કેટલી ઓછી થતી ગઈ. તમે સિમ્પલ ખાલી પેન ડ્રાઈવ જુઓ તો અત્યારે 128 GB ની પેન ડ્રાઈવ છે, બરાબર. ઇમેજિન કરો, પહેલાના જમાનામાં જે 1 GB ની પેન ડ્રાઈવ આવતી, એટલી કોસ્ટિંગ ની અંદર અત્યારે 128 GB ની પેન ડ્રાઈવ છે આવી જાય છે, રાઈટ? તો કોસ્ટિંગ છે અત્યારે, ભલે તમે સ્ટોરેજ કેપેસિટી વધતી ગઈ, પણ કોસ્ટિંગ છે એ ધીમે ધીમે ઓછું થતું ગયું, બરાબર. ઇવન અત્યારે સિમ્પલ એમઆઈ ના કે એના ફોન લેવા જાઓ અને 256 GB લો છો તો બી કોસ્ટિંગ પેલાનું વિચારો અને અત્યારનું વિચારો. પેલા તો એવું વિચારી જ ન શકાતું કે મોબાઈલમાં બી આટલો ડેટા છે સ્ટોર કરી શકાય, રાઈટ? એની જગ્યાએ અત્યારે સિમ્પલ થઈ ગયું છે 256 GB, બરાબર, ઇન્ટુ મોબાઈલ. તો બી એનું કોસ્ટિંગ છે એ ઘણું બધું ઓછું થતું જાય છે. તો ધીરે ધીરે શું થાય છે કે એવા હાર્ડવેર્સ છે ઓર એવા સ્ટોરેજીસ છે એ ઇમ્પ્રુવ થાય છે કે જે કોસ્ટ છે એની ઓછી થતી જાય છે. સો એની પીપલ કેન અફોર્ડ ધેટ, રાઈટ? Then the next one is the social media. So social media, કોણ કહેશે મને social media એટલે શું? કા આમાં આનો જવાબ નહીં આપો સોશિયલ મીડિયાનો? શું થાય સોશિયલ મીડિયા?
એમ એક પબ્લિક પ્લેસ છે જ્યાં બધા પોસ્ટ અપલોડ કરી શકે, Good. ડેટા જનરેટ કરી શકે, એની લીડ જનરેટ કરી શકે. Good. So it is the public medium, right? It is the public medium where any people can give the feedback about that, about the product, okay? Or any people can do the business also. ફેસબુક ની અંદર બી જોવો તો અત્યારે આખું એક બિઝનેસ ની એક કેટેગરી જ આવી ગઈ છે કે જેની અંદર કોઈને પોતાના ઘરેથી બી બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો હોય તો દે કેન ક્રિએટ ધેર પેજ, બરાબર, અને એ પોતાનું પ્રોડક્ટ છે એને સેલ કરી શકે. ઓકે, તો એ શું પ્રોવાઈડ, તો જ્યારે બી આપણે એવી રીતે લેશું તો વી આર હેવિંગ ધ રિયલ ટાઈમ ડેટા. ઓકે, અને એ ક્યાંથી આવશે, એ ડેટા ક્યાંથી આવશે? પબ્લિક મીડિયમ માંથી, બરાબર. એમાં કોઈ ફિલ્ટરિંગ કે એવું કઈ બી નહીં કરેલું હોય તો કોઈ બી ટાઈપના ડેટા છે વી કેન રિસીવ એન્ડ વી આર સ્ટોરિંગ. એટલે સપોઝ હું એક પ્રોડક્ટ નું સેલિંગ કરું છું, કે મારે સપોઝ એવું કરવું છે કે મેં ફેસબુક ની અંદર એક પેજ ક્રિએટ કર્યું અને મારે સેલ કરવું છે, શું સેલ કરીશ? ઓકે, કુર્તીઝ, બરાબર. મારે ક્લોથીસ છે એ સેલ કરવા છે, બરાબર. તો હું મારું એક પેજ ક્રિએટ કરીશ, પછી એમાં કસ્ટમર્સ ના રિવ્યુઝ આવશે, હું મારી પ્રોડક્ટ ની ઇમેજીસ એમાં મૂકીશ, આ છે તે છે, તો ઘણા અને કમેન્ટ્સ આવશે, લાઇક્સ આવશે, તો કેટલો અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા છે એ જનરેટ થશે. તો આ તો હું તો સિમ્પલ, મારે તો મારો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો છે, પણ સપોઝ કે કોઈ મેટ્રો છે કે બાટા છે કે રેમંડ નો શોરૂમ કે રિલાયન્સ છે, તો એ પોતાને પેજ છે, બરાબર, એ એફબી ની અંદર કે ઇન્સ્ટા ની અંદર ક્રિએટ કરે તો એને કેટલો અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા છે એ જનરેટ થતો હોય. ઓર જસ્ટ એ પોતાની એપ ક્રિએટ કરે તો બી કેટલો ડેટા છે એ જનરેટ થતો હોય. So all the businesses are storing this data into their CRM, that is customer relationship management system. ઓકે, એ લોકો આ બધો ડેટા છે એ CRM ની અંદર સ્ટોર કરે. And from that they can know okay, what is the review of the customer, what are their complaints, and if customer have giving any praise, okay, કે નહીં તમારી પ્રોડક્ટ બહુ સારી છે, કે કમ્પ્લેન કરે કે નથી સારી, બરાબર, આ ફોલ્ટ છે, તો રિવ્યુ, ફીડબેક, કમ્પ્લેન એ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ્સ માંથી they can get, બરાબર. તો એના માટે એ લોકોએ શું કરવું પડે કે એ સિસ્ટમ માંથી તમારે આખે આખું એને જે ડેટા તમે જનરેટ કરેલો છે, તો યુ હેવ ટુ યુઝ બિગ ડેટા એનાલિસિસ અલ્ગોરિધમ, બરાબર. તમારે એનાલિસિસ અલ્ગોરિધમ છે એ યુઝ કરવા પડશે and you have to get the extract the meaningful information. ઓકે, કે રિવ્યુઝ આપેલા છે, કમ્પ્લેન્સ આપેલી છે, પ્રેઝ આપેલી, પણ તમારી પાસે તો કમેન્ટ્સ જ હશે, તો એમાંથી તમને કેમ ખબર પડે કે આ કમ્પ્લેન છે અને આ તમારા વખાણ કરેલા છે પ્રોડક્ટના? એ કેમ ખબર પડે? બરાબર. So for that you need big data algorithms. Okay, that is natural language processing, NLP છે algorithm, બરાબર. સેન્ટિમેન્ટલ એનાલિસિસ છે. તો આવા અલ્ગોરિધમ્સ છે એનો યુઝ કરી અને એ એક્સટ્રેક્ટ કરે એમાંથી કે અમુક વર્ડ છે, કમ્પ્લેન હોય તો અમુક વર્ડ્સ આવવાના છે, વખાણ હોય તો અમુક વર્ડ્સ આવવાના, સપોઝ ગુડ, બેડ, બરાબર. તો આવા અમુક વર્ડ્સ છે એ આવી જાય, બરાબર. સો ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધોઝ વર્ડ્સ એ આખા વર્ડ્સ ને પ્રોસેસ કરે અને એના ઉપરથી ખબર પડે કે this are the complaints and these are the praises. Clear? And by viewing this feedback, બરાબર, આ ફીડબેક ઉપરથી they can provide the better level of service, બરાબર. જો આપણને વધારે પડતા ખરાબ રિવ્યુઝ મળેલા હોય તો આપણે આપણી સર્વિસ છે, પ્રોડક્ટ છે, એમાં કંઈક સુધારો કરીએ. And by doing this we can increase the selling. Okay, we can even enable to target the marketing, બરાબર. કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે પ્રોડક્ટની કોસ્ટ બહુ હાઈ છે, તો આપણે જે એને પરચેસ કરી શકે એવા જ પબ્લિક છે વી કેન આઈડેન્ટિફાય, તો ત્યાં જ આપણે ટાર્ગેટ કરીએ કે આપણી પ્રોડક્ટનું માર્કેટિંગ કરીએ, બરાબર. જે પરચેસ નથી જ કરી શકવાના તો ત્યાં માર્કેટિંગ કરીને બી કોઈ ફાયદો નથી, બરાબર. સો વી કેન
do the marketing also on the basis of that, and we can even create the new product and services. બરાબર, આપણે નવી પ્રોડક્ટ બી એના બેઝ ઉપર ક્રિએટ કરી શકીએ અને કોઈ સર્વિસીસ છે એ પ્રોવાઈડ બી કરી શકીએ. ક્લિયર? So this is the benefit of the social media. Clear? Any doubt? Anyone? No, ma'am. Okay. Then the next is the hyper-connected communities and devices. Okay, so hyper-connected communities means what? Devices means your cellular phones, right? તમારે જે સ્માર્ટ વોચ છે, સ્માર્ટફોન્સ છે, these are the devices. And hyper-connected communities means what? આપણે બધા, બરાબર છે, almost 24 hours માંથી લગભગ કહેવાય ને કે 16 hours છે ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટેડ. માંડ 8 કલાક એવી આપણે હશે કે જ્યારે આપણે ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટેડ નહીં હોય. બરાબર, ઇવન જો સ્માર્ટ વોચ પહેરીને સૂતા હોય તો we are connected with internet throughout the hours, means 24/7, right? So this is called hyper connected communities, means people are nowadays mostly connected with the internet, or they are using their cellular or Wi-Fi networks. Okay, so this coupled with the proliferation of internet connected sensors. This proliferation means creation or spreading. Okay, તો જે સેન્સર્સ છે એનું ક્રિએશન. ઓકે, the underpinning of the internet of things, a vast collection of smart internet connected devices, જે મેં તમને કીધી smartphones, right, or smart watches, or any IoT devices, right? So એના થ્રુ શું થાય છે કે મોસ્ટલી પીપલ આર કનેક્ટેડ વિથ ધ ઇન્ટરનેટ. બરાબર, હવે ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટેડ છે, ઇટ મીન્સ કે તમારો હરેક ડેટા છે, બરાબર, એ ક્યાંક સ્ટોર થાય છે. તમારો જે કાંઈ બી ડેટા છે એ ક્યાંક સ્ટોર થાય છે. એટલે શું થશે કે ડેટા છે જે તમે સપોઝ તમને ખબર બી નથી, પણ એ ડેટા લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા છે એ ક્યાંક જનરેટ થતો હોય છે અને એનો યુઝ થાય. તો ફોર એક્ઝામ્પલ, આમાં એક્ઝામ્પલ નથી દીધું, દેન હું તમને દઉં. બરાબર, ઇફ યુ આર યુઝિંગ સ્માર્ટ વોચ, બરાબર, તમે સ્માર્ટ વોચ છે એ આખો દિવસ પહેરો છો, તો સ્માર્ટ વોચ ની અંદર બી અત્યારે ઘણી બધી ફેસિલિટીઝ છે આવતી જાય છે. બરાબર, હવે એવું થાય છે કે તમે રોજ સવારે રનિંગ માટે જાઓ છો, બરાબર, ડેઈલી તમે વોકિંગ ઓર રનિંગ માટે જાઓ છો, તો એવરી ટાઈમ એ તમારા સ્ટેપ્સ છે, તો હરેક વખતે તમારા સ્ટેપ્સ છે કઈ રીતે ચાલો છો એના ઉપરથીનું કાઉન્ટિંગ થાય છે. બરાબર, હવે એવું થાય કે સિમ્પલ છે કે કન્ટિન્યુઅસ 7 days માટે તમારા સ્ટેપ્સ કાઉન્ટિંગમાં કે હાર્ટબીટમાં કઈક પ્રોબ્લેમ થવા માંડ્યો. બરાબર, કે તમે વોક કરો છો તો અચાનકથી તમારા હાર્ટબીટ જે પહેલા હતા એના કરતા વધારે ઇન્ક્રીઝિંગ લેવલમાં બતાવે છે. બરાબર, તો ડાયરેક્ટ તમને મેસેજ આવી જશે કે there is some problem in your heart. બરાબર, તો આટલી હદે જે આપણે જે કનેક્ટેડ છીએ આપણા ડેટાનો આટલી હદે એનાલિસિસ થઈ અને યુઝ થાય છે. અને ઘણી ફેસિલિટી તો એવી છે કે સપોઝ એકદમ હાર્ટબીટ તમારા વધી ગયા તો નિયર અબાઉટ ડોક્ટર્સ જે હોસ્પિટલ હોય ત્યાં ડાયરેક્ટ કોલ જાય અને ડોક્ટર છે તમારી પાસે આવી જાય, તમારું એડ્રેસ આખું, લોકેશન આખું શેર થઈ જાય. બરાબર, તો ધીસ ઇઝ ધ ફેસિલિટી. બરાબર, આવી ફેસિલિટી છે એ આપણને મળે છે. સો that's why we are using internet or any smart devices, and these are the benefits of the devices. એના benefits બી છે અને disadvantages બી છે, but we will consider advantages only. Okay, done. So you can give this example also, you can give any example in this. બરાબર, so here you can see this, okay, this is called cloud. Okay,
or you can say internet. So almost smart televisions, mobile or computers, RFID, your smart refrigerator, GPS system, your mobiles, your tabs, smart meters, હજી આમાં smart watch નથી બતાવી, smart watch, everything is connected with the internet. ઓકે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક તમારો ડેટા છે એ સ્ટોર થતો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમે સિમ્પલ ખાલી એમેઝોન ની અંદર સર્ચ કરો, તમે મોબાઈલ જ્યારે મોબાઈલ માંથી સપોઝ એમેઝોન ની એપ છે એ તમે ઓપન કરી અને સર્ચ કર્યા કે મારે સ્કેચર્સ ના શૂઝ લેવા છે, બરાબર. હમણાં 4 દિવસ પહેલા જ મેં જસ્ટ સર્ચ કર્યા તો હજી મને એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બતાવે છે ઓર નોટિફિકેશન આવે, બરાબર. તો કઈ રીતે થાય કે સપોઝ હું કોઈ ફેસબુક કે એવી બીજી વેબસાઇટ બી ઓપન કરું, બીજી એપ બી ઓપન કરું ને તો બી ત્યાં મને સ્કેચર્સ ના શૂઝ ની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બતાવે. કઈ રીતે? વન વે કે દે આર સ્ટોરિંગ ધ કુકીઝ, બરાબર. પણ એ કુકી સ્ટોર થશે તો એ તો એની એપ માટે થશે કે એ બ્રાઉઝર માંથી તમે જાઓ છો તો એમાં થશે. બટ તમે જ્યારે બી એન્ડ્રોઈડ નો ફોન લ્યો છો, બરાબર, પહેલી વસ્તુ તમારે શું થાય? ઓપન કરો, ફોન ચાલુ કરો એટલે તમને સૌથી પહેલું શું પૂછે? શું પૂછે નવો ફોન લ્યો ત્યારે? લેંગ્વેજ ને બધું સેટ કરવાનું, હા, એ પછી ગૂગલ સાથે કનેક્ટ કરવાનું. યસ, તમને સૌથી પહેલું પૂછે તમારું અકાઉન્ટ, ગૂગલ અકાઉન્ટ, બરાબર. એટલે જે કાંઈ બી તમે એક ક્લિક બી કર્યું એટલે ગૂગલ છે એ બધાને તમારો ડેટા છે સેલ કરી દે. ગૂગલ એમને એમ જ નથી કમાતું, એ આપણો ને આપણો ડેટા સેલ કરી અને કમાય છે, બરાબર. એટલે એક બી ક્લિક કરો એટલે તમારો ડેટા છે એ અલગ અલગ જગ્યાએ સેલ થઈ જશે. ઓકે, so any doubt in this? No ma'am. Okay. Then the next is the cloud computing. Anyone is having knowledge about this cloud computing? કોઈને ખ્યાલ છે what is cloud computing? Okay, I'm giving one example. કે for example કે you want to go to Delhi, બરાબર. તમારે અત્યારે ફરવા જવું છે, તમારે દિલ્હી જવું છે, બરાબર. તો એના માટે તમે લોકો કાર છે એ રેન્ટ ઉપર લેશો કે કાર પરચેસ કરશો? તમારી પાસે સપોઝ કાર નથી, બરાબર, અને તમારે અહીંયાથી દિલ્હી જવું છે તો કાર રેન્ટ ઉપર લેશો કે કાર પરચેસ કરશો? પછી તમારે એ કારનો કોઈ યુઝ નથી, શું કરશો? રેન્ટ ઉપર લેતી. રેન્ટ ઉપર લેશો, રાઈટ? શું કામે? કે મેમ ઇન ફ્યુચર આપણી કારનો કોઈ પર્પસ જ નથી એટલે. વેરી ગુડ. સેકન્ડ થિંગ? No નવી કાર requirement. કોસ્ટલી પડે અને રેન્ટ એટલું બધું ન પડે. વેરી ગુડ. સેકન્ડ થિંગ કે કોસ્ટિંગ છે એ તમારું રિડ્યુસ થઈ જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ હું સિમ્પલ એક નાની એવી કાર લેવા જઈશ તો બી અત્યારે 5 થી 6 લાખની આવશે, 5 to 6 lakhs, બરાબર. એની જગ્યાએ હું રેન્ટ ઉપર લઉં તો મેક્સિમમ કેટલું રેન્ટ થાય? 20,000, બરાબર, મેક્સિમમ કહું છું, બરાબર. ત્યાં જઈ આવી ફરીને અહીંયા આવી ગયા તો 20,000. ઓકે, તો તમને કોસ્ટિંગ છે એ ઓછું થાય, બરાબર. પરચેસ કરવા જાઓ પછી તમારે એનો કોઈ યુઝ જ નથી, રાઈટ? તો તમારે એવું છે કે અમુક રિસોર્સિસ ની જરૂર છે કે તમારે નેટવર્ક ની બેન્ડવિડ્થ છે એ ખાલી 1 મહિના પૂરતી તમારે 6 GB કેવી રીતે તમારે જોઈએ છે, બરાબર. ઓર તમારે એવું જોઈએ છે સ્ટોરેજ કેપેસિટી કે મારે 1 મહિના પૂરતી સ્ટોરેજ કેપેસિટી ઓર 1 વર્ષ પૂરતી સ્ટોરેજ કેપેસિટી છે એ મારે સપોઝ આપણે લઈએ 400 TB ની જોઈએ છે, બરાબર. તો
તમે સ્ટોરેજ છે તો 400 TB વાળું સ્ટોરેજ વાળું સર્વર કે એવું કોઈ પરચેસ કરવા જશો કે તમે એને ઈ રેન્ટ ઉપર મળતો હોય તો તમને બેનિફિટ થાય? કેમાં બેનિફિટ વધારે થાય? રેન્ટ ઉપર. રેન્ટ ઉપર, બરાબર. સેકન્ડ થિંગ કે જો તમે 400 TB નું કે આપણે એનાથી વધારે જોઈએ કે YB વાળું છે, બરાબર, તો એ સ્ટોરેજ માટેના સર્વર રાખવા માટે તમારે આખું ડેટા સેન્ટર જોઈએ, બરાબર. બટ એની જગ્યાએ તમને એવું મળતું હોય કે તમારે એવું કોઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ, તમને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બી એઝ અ રેન્ટ તમને મળતું હોય કે કોઈકનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તમને યુઝ કરવા મળતું હોય, બરાબર. સિમ્પલ જ મારા પપ્પાને એને મંડપ સર્વિસ નો બિઝનેસ છે, બરાબર. તો જયારે બી સીઝન હોય ત્યારે વધારે પડતા માલનો ને જરૂર પડે, બરાબર. તો આખે આખું એના માટે ગોડાઉન બનાવવા ના જાય, બટ એટલા ટાઈમ પૂરતું ગોડાઉન છે રેન્ટ ઉપર લે, બરાબર. તો સેમ એવી જ રીતે કે મારે થોડાક ટાઈમ પૂરતું જ મારે આટલી કેપેસિટી સ્ટોરેજ કેપેસિટીની જરૂર છે, તો હું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એ રેન્ટ ઉપર લઈ લઉં, બરાબર. તો ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ is providing resources. Resources can be anything, software or hardware or infrastructure. Network કહી શકો, પછી database કહી શકો, then શું કહેવાય, સોફ્ટવેર કહી શકો, કોઈ બી પ્લેટફોર્મ કહી શકો, બરાબર. ઇવન તમારે જાવા છે ઇન્સ્ટોલ ન કરવું પડે, બરાબર. જો જાવાના પ્રોગ્રામ બનાવવા છે તો ગૂગલ ઇઝ હેવિંગ ધેટ ફેસિલિટી ઓલ્સો, બરાબર. એવા ઘણા બધા છે કે ડાયરેક્ટ તમે જાવાનો પ્રોગ્રામ એમાં રન કરીને એક્ઝિક્યુટ કરી શકો. યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ઇન્સ્ટોલ ધ પ્લેટફોર્મ્સ, બરાબર. સેમ એવી રીતે આપણી પાસે હાઇવ છે તો હાઇવ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોવાઇડિંગ ક્લાઉડ, બરાબર. કે તમારે આખું હાઇવ છે આમાં ઇન્સ્ટોલ કરવું પડે નહીં. સો they are providing platforms as a service, they are providing infrastructure as a service, they are providing software as a service. તમે અમુક સોફ્ટવેર છે એ બી તમારે આમાં ઇન્સ્ટોલ ન કરવા પડે, ડાયરેક્ટ તમે એનો યુઝ કરી શકો. So cloud computing is providing resources, okay, rent based, બરાબર. રેન્ટ બેઝડ રિસોર્સિસ હશે અને ઓલ ધ રિસોર્સિસ આર ઓન ડિમાન્ડ, બરાબર. જેટલી ડિમાન્ડ હશે તમારી એ ડિમાન્ડ વાઇઝ તમને રિસોર્સિસ છે પ્રોવાઈડ કરશે, એન્ડ ધોઝ આર રેન્ટ બેઝડ. ક્લિયર? કે તમારે સપોઝ 1 વર્ષ માટે જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જરૂર છે તો એટલું જ રેન્ટ છે એ તમને થશે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ. એની ડાઉટ ઇન ધીસ? કોઈને કઈ ડાઉટ? કોઈને કઈ ડાઉટ આમાં? No, ma'am. ઓકે. હવે સેકન્ડ બેનિફિટ આ તો થયું કે તમને રેન્ટ બેઝ મળે છે, ઓન ડિમાન્ડ રિસોર્સિસ મળે છે. હવે વી આર યુઝિંગ ગૂગલ ક્લાસરૂમ, બરાબર. આપણે ગૂગલ ક્લાસરૂમ નો યુઝ કરીએ છીએ. વોટ ઇઝ બેનિફિટ ઓફ ધેટ? શું બેનિફિટ થાય એનો? શું થાય બેનિફિટ? હું ગૂગલ ક્લાસરૂમ લઉં છું તો એનો બેનિફિટ શું? ચલો જવાબ આપો ના. આ તમે રેગ્યુલરલી યુઝ કરો છો ને બધું. મેમ તમને ચલો ગૂગલ ડ્રાઈવ છે કે એનો યુઝ શું રેગ્યુલરલી? મેમ તમને ગૂગલના સર્વરમાં એક તમને સ્પેસ આપે, અલોકેટ કરે એટલા અમુક જીબી છે ને તમે યુટિલાઇઝ કરી શકો. તમારે કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ ત્યાં અપલોડ કરી શકો, કોઈ પણ ફોટોસ અપલોડ કરી શકો, વેરી ગુડ. જેથી તમારા ફોનની સ્ટોરેજ મેમરીમાં અલોકેટ ન થાય. યસ. ઓકે. તો એક તો તમારું સ્ટોરેજ છે એ બચી જાય, બરાબર. તમારે એટલે બધા સ્ટોરેજ કેપેસિટીની જરૂર ન પડે, બરાબર. દે આર પ્રોવાઇડિંગ ધ સ્ટોરેજ. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને આ તમારો ગૂગલ ક્લાસરૂમ છે, સો આઈ કેન હેવ એની ટાઈમ આઈ કેન હેવ મીટિંગ, બરાબર. હું મીટિંગની લિંક જનરેટ કરી દઉં, બરાબર. અત્યારે તમે આ જોઈ હશે લિંક, તો ડેઈલી હું આ જ લિંક શેર કરું છું. તમારી આ પરમેનન્ટ લિંક છે એને કરી દીધી. જેવું હું મીટિંગ એન્ડ કરીશ તો એ ગૂગલ ડ્રાઈવ, બરાબર, આખું યસ
જે કાંઈ બી હશે એ આખું ક્લાસ ડ્રાઈવ ફોલ્ડર ની અંદર તમે જે કાંઈ બી અસાઇનમેન્ટ ને એ બધું સબમિટ કરશો તો ડાયરેક્ટ આ ડ્રાઈવ ફોલ્ડર ની અંદર એ સેવ થઈ જશે. દે આર પ્રોવાઇડિંગ ગૂગલ કેલેન્ડર, બરાબર. તો મેઇનલી કે આખું આ ડ્રાઈવ ની અંદર સ્ટોર થઈ જાય, તો સ્ટોરેજ કેપેસિટી ની એટલી જરૂર ન પડે કારણ કે એના પોતાના ક્લાઉડ ની અંદર એ બધું સ્ટોર થઈ જાય. સેકન્ડ થિંગ કે હું ગમે ત્યાં હોય, મારી પાસે ક્લાસરૂમ એપ છે તો હું એ મારી જે ફાઇલ છે એમાં પડેલી હશે તો મારે જરૂર છે તો આઈ કેન રીડ ધેટ ફાઇલ, આઈ કેન ડાઉનલોડ ધેટ ફાઇલ, બરાબર. મારે આખું લેપટોપ છે એને ફેરવવું પડશે નહીં. ગમે ત્યાંથી હું મારા ફોલ્ડર્સ છે, ફાઇલ્સ છે એક્સેસ કરી શકીશ. સો ધેટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એડવાન્ટેજ ઓફ ધ ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ, બરાબર. કે ક્લાઉડ ની અંદર જ તમારો ડેટા હશે, તમારી પાસે ઇન્ટરનેટ ફેસિલિટી હશે એટલે ગમે ત્યાંથી યુ કેન એક્સેસ યોર ડેટા, રાઈટ. So any doubt in this? No, ma'am. Okay. So mostly જે ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ નો યુઝ કરે છે, બરાબર. So that is Amazon cloud. Okay. જે ફર્સ્ટ જે હતું, જે માર્કેટમાં ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ લાવ્યું અને જેને સૌથી વધારે માઇગ્રેટિંગ કરેલું છે ક્લાઉડ ની અંદર, that is Amazon. રાઈટ. એમેઝોન છે ખાલી પ્રોડક્ટ સેલિંગ માટે બી નથી, બટ દે આર પ્રોવાઇડિંગ ક્લાઉડ સર્વિસીસ ઓલ્સો, બરાબર. તમારે જે જીટીયુ ની વેબસાઇટ છે ને આખી એમેઝોન ક્લાઉડ ઉપર છે. ક્યારેક જોજો જીટીયુ ની વેબસાઇટ, ઘણી વખત એમાં લખેલું હશે એમેઝોન ક્લાઉડ કરી, બરાબર. એ આખું એમેઝોન ક્લાઉડ ની અંદર ડેવલપ થયેલું છે. ઓકે. સો નાઉઅડેઝ બિગ ડેટા ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ. કારણ કે જે તમારી પાસે લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા છે, બરાબર, એને તમે કોઈ તમારા લોકલ ડ્રાઈવ ની અંદર સ્ટોર કરવાની જગ્યાએ યુ કેન સ્ટોર ધીસ ડેટા ઇન ટુ ક્લાઉડ, બરાબર. તો આ બંનેનું કોમ્બિનેશન છે એ અત્યારે સૌથી વધારે એના ઉપર રિસર્ચ થાય છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો હેવિંગ ધ biggest advantage. Okay, clear? So you don't need large amount of storage capacity or any external data sets or anything. Okay, done? Done, ma'am. Okay, so here you can see one diagram કે જે તમારે ડેટા એનાલિસિસ કરવું છે, બરાબર. હવે તમારું ઓન ડે વન ડેટા એનાલિસિસ છે એટ ધ એન્ડ ઓફ ઈચ મંથ, બરાબર. હરેક મંથ ના એન્ડમાં તમારે એનાલિસિસ કરવું છે, બરાબર. તો પેલા તમારે 2 સર્વરની જરૂર પડતી હતી એનાલિસિસ નો ડેટા ને બધું સ્ટોર કરવા માટે. આફ્ટર ધેટ એવું થયું કે ડેટા છે વધતો ગયો, બરાબર. ડેટા છે વધતો ગયો અને તમારે હજી બીજા 2 સર્વરની જરૂર પડી. તો યુ કેન ડિમાન્ડ, બરાબર, જે ક્લાઉડ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે એને તમે ડિમાન્ડ કરી શકો and they will provide more service. So cloud computing is the elastic in the nature. Elastic means you can increase the elastic હોય ને, બરાબર, increase the facility or you can decrease the facility, બરાબર. તો તમારો જો સર્વર લોડ છે એ વધી જતો હોય તો you can demand more servers અને એની પછી યુઝ નથી તો you can decrease also, you can decrease also, right? Clear up to this? તો મને કહેશો કોઈ કેટલાય ટાઈપના ક્લાઉડ હોય, પછી આપણે આ કરીએ આયો. એટલે મેમ અત્યારે માર્કેટમાં અવેલેબલ ક્લાઉડ ઈ કહો છો કે નહીં, ટાઈપ્સ ઓફ ક્લાઉડ. ઓકે, કદાચ તમે સાંભળેલું બી હશે. પબ્લિક ક્લાઉડ, પ્રાઇવેટ ક્લાઉડ, hybrid cloud and community cloud. Okay, these are the types of cloud. Public cloud means it is available everywhere, barabar. Anyone can access this cloud, barabar. For example, Gmail, barabar. તો Gmail facility છે એ કોઈ particular enterprise માટે કે એવી રીતે નથી. Gmail can be accessed by anyone,
બરાબર. સો ધેટ ઇઝ પબ્લિક ક્લાઉડ, રાઈટ. સો પબ્લિક ક્લાઉડ છે એ ક્લાઉડ છે એ કોઈ બી એને એક્સેસ કરી શકે. Then private cloud છે that is for the particular enterprise or particular person. બરાબર. So that is called private cloud. કે ખાલી એ જ એન્ટરપ્રાઇઝ છે એક્સેસ કરી શકે ઓર પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટ માટે ક્રિએટ કરેલું હોય તો એ જ ડિપાર્ટમેન્ટ એ ક્લાઉડ ને એક્સેસ કરી શકે, બીજા કોઈ એને એક્સેસ કરી શકે નહીં. હાઇબ્રિડ ક્લાઉડ ઇઝ ધ કોમ્બિનેશન ઓફ પબ્લિક એન્ડ પ્રાઇવેટ ક્લાઉડ. બરાબર. તો અમુક ફેસિલિટી એવી હોય કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણું અત્યારે જ જોઈ લ્યો તો તમે અત્યારે જે મીટિંગ ની અંદર જોઈન થાવ છો, બરાબર, એની અંદર એવી રીતે જ છે કે જો તમે મારવાડીના જીમેલ આઈડી થી તમે લોગિન ન કરો, બરાબર, તો એમાં એક્સેસ મળે નહીં જ્યાં સુધી હું તમને પરમિશન ના આપું ત્યાં સુધી. બરાબર. તો આ જીમેલ છે એ કોના માટે છે? ધીસ ઇઝ પ્રાઇવેટ ફોર ધ મારવાડીઓ. બરાબર. એ કોના માટે છે? ખાલી મારવાડી માટે જ, રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ પ્રાઇવેટ ક્લાઉડ કે પર્ટિક્યુલર કોઈ એન્ટરપ્રાઇઝ માટે ક્રિએટ કરેલું હોય. હાઇબ્રિડ ક્લાઉડ છે એ શું હોય કે અમુક ફેસિલિટી એવી હોય કે ખાલી કંપની પર્સન્સ જ એક્સેસ કરી શકે, બટ અમુક ફેસિલિટી છે એ પબ્લિકલી અવેલેબલ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કે સોરી કોઈ સેલિંગ કે એનું પ્રોડક્ટ નું સેલિંગ કે એવું કરતા હોય, બરાબર, તો અમુક ફેસિલિટી છે કે એની પ્રાઇસ ને આ બધું ડિક્લેર કરવાનું કે એની લોન્ચ ડેટ ને આ છે તે છે, એ બધો ડેટા છે એ પ્રાઇવેટ હોય. બરાબર. બટ કસ્ટમર ના ફીડબેક છે કે કસ્ટમર ના રિવ્યુ છે એ બધું પબ્લિકલી અવેલેબલ હોય, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ કોમ્બિનેશન ઓફ પબ્લિક એન્ડ પ્રાઇવેટ ક્લાઉડ કે કોઈ ફેસિલિટી પ્રાઇવેટ રાખેલી હોય એન્ટરપ્રાઇઝ પૂરતી અને અમુક ફેસિલિટી છે એ પબ્લિક છે એ બી એક્સેસ કરી શકે. સો ધેટ ઇઝ ધ હાઇબ્રિડ ક્લાઉડ. And the last one is the community cloud. Community cloud means it is developed for the particular community. For example, કે મિલિટરી માટે કોઈ ફેસિલિટી આપી છે, ક્લાઉડ ફેસિલિટી, બરાબર, તો તમારે એની અંદર હાયર સિક્યોરિટી છે એ પ્રોવાઈડ કરવું પડે, બરાબર. તો એ પર્ટિક્યુલર કમ્યુનિટી માટે જે ડિઝાઇન કરેલું ક્લાઉડ છે that is called community cloud. Clear? Yes, ma'am. Any doubt in this? No, ma'am. કોઈને કાંઈ doubt? And which are the services provided by this cloud computing? That is three main services are there. IaaS, EAS, and SaaS. Okay, nowadays database is a service. This is infrastructure as a service. Okay. આખું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તમને એઝ અ સર્વિસ આપે, મીન્સ તમે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર યુઝ કરો જેટલી જરૂર છે એટલી, એ પછી you can give this infrastructure back to the providers. Okay, this is platform as a service. તમને પ્લેટફોર્મ આપે, બરાબર. if you want to develop your application into Android, તો આખું Android છે, બરાબર, એનું પ્લેટફોર્મ છે એ તમને આખું ક્લાઉડમાં પ્રોવાઈડ કરે. So that is platform as a service. Or you want some software. For example, you want some ERP software or some CRM software. Okay. So direct a software છે તમને as a service મળે, બરાબર. જેટલી જરૂર છે જેટલા દિવસ પૂરતી એટલી દિવસ you can use those software and after that you can give back to the provider. Okay. So that is software as a service. બરાબર. These are the three main services provided by the cloud. બરાબર. Nowadays they are also providing storage as a service. ઘણી બધી આવી સર્વિસીસ એ પ્રોવાઈડ કરે છે, but these three are the main services. Clear? So any doubt? તો સૌથી વધારે અત્યારે ક્લાઉડ ની અંદર બે આવશે. One is Amazon cloud and second is Google cloud. બરાબર. પછી Microsoft is having its own cloud. IBM is having its own cloud. બરાબર. ઘણા બધા આવી રીતે ક્લાઉડ પ્રોવાઈડર્સ છે તમને ક્લાઉડ ફેસિલિટી અવેલેબલ કરે છે. તો તમે કદાચ લેપટોપ ની અંદર તમે જયારે વિન્ડોઝ 10 ને નાખેલો હશે તો વન ડ્રાઈવ કરીને આખું ક્લાઉડ પ્રોવાઈડ કરે છે, તમને ડ્રાઈવ પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ.
So everyone is having their own cloud and they are providing these services to the customer. Clear? Any doubt in this? Cloud computing? Anyone? No, ma'am. Okay, so tomorrow we will see Internet of Everything. Okay, after that we will see the big data life cycle. Okay, કાલે તો આપણે લેબ છે ને, લેક્ચર નથી ને? Yes, ma'am. હા, તો in tomorrow's lecture we will do MongoDB. Okay, Monday we will see this thing. Okay, એટલે કાલે બુક રાખજો, લેબ બુક ભેગી રાખજો, હને? Write your roll number into chat box and you can leave the meeting. Have a good day. મેમ હા, મેમ આ ઓનલાઈન લેક્ચરની ઓલી લિંક મોકલી દેજો ને પછી હું હા, હું ભૂલી ગઈ. હું ક્લાસરૂમમાં મૂકી દઈશ. હો, બધી આજે જ મૂકી દઈશ. Thank you, ma'am. લિંક મૂકી દઈશ બધી. હો, મેં બનાવી રાખ્યું તો હું આમાં મૂકતા જ ભૂલી ગઈ. ઓકે મેમ થેન્ક યુ મેમ Okay. Have a good day. All of you take care.